साडा एक सवाल हुंदा है, मेरा भी हो सकता है, तुहाडा भी, करीबन साडे सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ सवाल हुंदा है कि घर दे अंदर कलेश बहुत रहिंदा है। घर दे अंदर कला कलेश बहुत चलदा है। करीबन हरेक घर दे अंदर तुहानूं ये चीज़ मिलेगी, ये परेशानी मिलेगी। हुण सतगुरां तो आपां पुछना है, महाराज जी ये जिहड़ा कला कलेश है घर दा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਢੰਗ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, श्री सुखमनी साहब पढ़ते हो, आरंभ ही महाराज कहते सिमरों सिमर 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 सुख पाव, कल कलेश तन माहे मिटाव। ये कला कलेश तुहाडे तन च, तुहाडे शरीर च, तुहाडे परिवार च, तुहाडे मन च किवें घर करदी है। तो विचारवान सज्जन कहते हैं कि कला दा मूल कारण जिहड़ा ना वो है असंतुष्टि। थोड़ा समझने का यतन करांगे, गल जरूर पकड़ च आएगी। असंतुष्टि, तीन तरह की असंतुष्टि हुंदी है साडे जीवन च। पहली संतुष्टि है परिवारक असंतुष्टि, दूजी असंतुष्टि है व्यवहारक असंतुष्टि, तीजी जिहड़ी है वो है व्यक्तिगत असंतुष्टि। तीन तरह की असंतुष्टि, बंदा संतुष्ट नहीं है। पहला परिवारक, इनू थोड़ा समझिए। पर परिवार च साडे कौन कौन हुंदा है? साडे परिवार च पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भैन भरा, यही परिवार है। परिवारिक असंतुष्टि तो भाव की है कि बच्चे चंगे नहीं मिले, माता पिता मेरा चंगा नहीं है, मैनू पत्नी चंगी नहीं मिली, मैनू पति चंगा नहीं मिलिया, मेरे भरा चंगे नहीं हैगे, मेरियां भैणां चंगियां नहीं हैगियां। असंतुष्टि भाव जिहड़ी मेरी पत्नी है ठीक नहीं, कोई होर होनी चाहिए सी इहदी जगह। पति मेरा ठीक नहीं है, इहदी जगह कोई होर पति होना चाहिए सी ते चंगा हुंदा। आ जिहड़ा मेरा भरा है, इहदी जगह कोई होर मेरा भरा हुंदा ते किन्ना चंगा हुंदा। परिवारक असंतुष्टि तो भाव है कि वो व्यक्ति, जिहड़ा व्यक्ति अपने परिवार तो संतुष्ट नहीं है। ते करीबन हरेक बंदा ये गिला करता है, हरेक माता पिता का गिला हुंदा है कि आ गवांढी दे बच्चे बड़े चंगे ने, मेरे बच्चे ते चंगे नहीं। ऐसे बच्चे रब किसे बनाता है। ते करीबन हरेक नौजवान का गिला हुंदा है, नौजवान का मैं कह रहा कि जिहड़े मेरे माता पिता ने वो ठीक नहीं है, मेरे दोस्त के माता पिता बड़े चंगे ने। हुण दोस्त नूं जाके पूछे तो दोस्त कहेगा मेरे नहीं चंगे है भरावा। ये परिवारक असंतुष्टि होती है। हुण जदों परिवारक असंतुष्टि आएगी तो इहदे नाल एक चीज़ तुहाडे घर च आ जाएगी, उहनूं कहंदे ने कलेश। परिवारक असंतुष्टि होएगी तो घर दे अंदर कलेश रहेगा। कलेश क्यों रहेगा? क्योंकि जो तुसी चाहते सी वो तुहानूं मिलिया नहीं, जैसा पति तुसी चाहते सी नहीं मिलिया, जैसी पत्नी तुसी चाहते सी नहीं मिली, जैसे बच्चे तुसी चाहते सी वो नहीं मिले, जैसे माता पिता दी चाहना सी कि मेरे बच्चे ऐसे होण, उन्होंने कल्पना की सी कदी कि ऐसे मेरे बच्चे होणगे, ऐसा करनगे वैसा करनगे, ऐसे बच्चे नहीं मिले। नौजवान पुत्र नूं लगदा है कि मैनू ऐसे माता पिता नहीं सन चाहिए, ऐसे चाहिए सन।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼। ਅਜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ 9 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 9 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 6 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 6 ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 9 ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 9 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰ ਇਹ 6 ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 9 ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ? ਝਗੜਾ ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 6 ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਹ 9 ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਦੱਸੋ, 9 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ 6 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਤਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਦਿਸੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 9 ਦਿਸਦਾ ਉਹ 6 ਦਿਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਢਿੰਗੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਤੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 ਜੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਹੂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਦ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਓਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਓ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਘਰੋਂ, ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਪੂਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂ, ਕਿਹੜੇ ਟੋਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਵਪਾਰ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 99% ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਦੌੜੋਗੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਬਣੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਪਰ, ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ
ਮਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵਾਂ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਵੇਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬੋਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਦੂਜੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਪਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਰਾਹ ਬਚਦੇ ਨੇ ਦੋ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੂੰ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾऊं। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? 25 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਨਾ। ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 6 ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਆ ਦੇਖਣ 9 ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ 6 ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਘਰ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਝਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ? ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੇ 100% ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ 'ਚ ਕਮੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਝ ਅਵਗੁਣ ਸ਼ੈ ਨਾਹੀ ਦੋਸ਼, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇਹੋਂ ਬਿਰਹੋਂ ਜਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੂੰ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੂੰ। ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਦੂਜੀ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਤੀਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬਿਨ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।